Hello everyone, welcome back to Suksha ma'am ki classes. Hope you all are doing great and preparing well for your term 1 examination. Today I am going to solve class 8 social science practice questions for term 1. पहले मैं इंग्लिश मीडियम से सॉल्व करांगी एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड टू पंजाबी मीडियम वाले वीडियो ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਕਰੋਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੀਡੀਐਫ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ with solution. So let's start. Chapter is fundamental rights, directive principles and फंडामेंटल ड्यूटीज इस तो पहला जिन्नियां भी पीएससीबी ने रिवीजन शीट्स अपलोड कीतियां ने मैं सारी सॉल्व कर चुकी हां यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो फर्स्ट इज Surjit is studying in a private school where he is being discriminated on the basis of his caste. Whom can he appeal to against this? ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ 1 ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਅਨਮੋਲ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ 8th ਕਲਾਸ ਹਰ ਕਲਾਸਮੇਟਸ discriminate him he ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ because ਇੱਥੇ him ਹਰ ਹੈ ਇੱਥੇ him ਹੈ so his classmates discriminates him on the basis of religion with the help of which fundamental right can he explain his peers that all religions are equal ਹੁਣ ਅਨਮੋਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਸ 8ਵੀਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੋ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਸਹਿਪਾਠੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ 3 ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਨੇ If a 6 to 14 years old child is forced to work in a factory, then which of the following fundamental rights is being violated here? ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਮਤਲਬ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਕਰੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਇੱਥੇ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ that's option 3 right against exploitation. What makes citizens aware of the protection of their rights? ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ 1 right to constitutional remedies. If a person's right is violated, whom can he approach to? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ 1 ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ which of the following is the fundamental right of a citizen ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ 4 all of the above right to education right to freedom right to equality ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ how many fundamental rights do the citizen have ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ 1 6 when was the right to free and compulsory education act passed ਹੁਣ ਪਾਸ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ right to free and compulsory education ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ C 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ next is which age group of children are provided free and compulsory education ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ free ਤੇ compulsory education ਮਿਲੇਗੀ that's option 4 6 to 14 years next in order to obtain certain rights which of the following must we follow ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ rights ਆਪਣੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇ ਰਾਈਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡ ਡਿਊਟੀਜ਼ who demanded the right to free and compulsory education before the independence ਹੁਣ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ free ਤੇ compulsory education ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ that's option 3 ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ what does a person not deserve without fulfilling his duties ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡ the right to free and compulsory education was included in the fundamental rights by dash amendment ਕਿਹੜੀ amendment ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ right to free and compulsory education ਨੂੰ include ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ option first 86th amendment
which article of Indian Constitution emphasize that any discrimination on the basis of religion is forbidden? ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ forbidden ਹੈ, it's not allowed? ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ ਉਹ? It was option 3rd, article 25th. These rights are taken from the Constitution of the United States of America. ਇਹ ਜੋ rights ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਦੀ constitution ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ constitution ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ. Can you tell us which articles are these rights enshrined in the Indian Constitution? ਹੁਣ articles ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ? Option ਹੈ A, articles 14 to 32. This right was granted in 2002 through the 86th Amendment to the Constitution. An act was passed in 2009 to give it a practical form. It was implemented across India in April 2010. Which right is this? ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ right ਸੀ ਇਹ grant ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ under 86th Amendment. 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ implement ਹੋਇਆ April 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਕਿਹੜਾ right ਹੈ? ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? Right to education. Javir makes his employer Ravi work from 8 a.m. to 8 p.m. at his garment store. Which of the following fundamental right of Ravi is being violated? ਹੁਣ ਜੋ ਇੱਕ ਜੈਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ EMPLOYERS ਰਵੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਰਵੀ ਦਾ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ is not valid, so he is being exploited. Right against exploitation violate ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. This right gives us the freedom to have faith and preach and make religious place for religion of our choice. Can you name this right? ਹੁਣ ਇਹ right ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ faith ਨੂੰ follow ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ preach ਕਰੀਏ ਤੇ religious places ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਆਪਣੇ religions ਦੇ accordingly. ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ right ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? Option D, right to religious freedom. The freedom to move, to express one's thought, to start any business is given to human being by a book in written form. What is the name of the book? ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ freedom, ਸਾਡੇ fundamental rights ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ involved ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਕਿਹੜੀ book ਹੈ? ਬਹੁਤ easy ਹੈ. It's option 3rd, Constitution. Ravi wants to get an admission in the university for higher education. ਹੁਣ ਰਵੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਮ wants to get. ਰਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ. ਬਟ the admission committee does not register him because he belongs to scheduled caste. but ਜੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ scheduled caste ਨੂੰ belong ਕਰਦਾ ਹੈ. which of the fundamental right of Ram is being violated? ਹੁਣ ਰਾਮ ਦਾ ਕਿਹੜਾ fundamental right ਉਹ ਤੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੈ. ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ. ਆਪਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਹਾਂ. ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਿਬਰਟੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम. ਆਪਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਪੂਰਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਾਂ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰਮੇਸ਼, ਸੋਨੂ, ਵਿਕਰਮ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੀਜਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨੇਮਸ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਨੇ. they do not interfere while respecting each other's religion. ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. which of the following fundamental rights do they follow? ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ. ਆਪਸ਼ਨ 4th, right to religious freedom. ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ locked ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ in jail without giving any reason and did not say anything even after repeatedly asking the reason. ਹੁਣ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ without any reason, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ. which of the following fundamental right gives authority to ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ to approach judiciary? ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮੀਡੀਜ਼. ਨੈਕਸਟ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ Jaswinder Singh's complexion is dark while Sohan is fair in complexion. Jaswinder Singh ਦਾ complexion dark ਹੈ, ਉਹ ਸਾਂਵਲਾ ਹੈ, and ਜੋ ਸੋਹਨ ਹੈ ਉਹ ਗੋਰਾ ਹੈ. Physically they are also different. Physically ਵੀ ਉਹ different ਨੇ, but still they are equal according to the constitution. But ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ accordingly ਉਹ equal ਨੇ. Tell according to which fundamental rights are they equal? ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜਾ fundamental right ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ equal ਨੇ?
right to equality option third. And with this ਸਾਡਾ English medium ਦਾ PDF solve ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। Now I will move forward to Punjabi medium। किड्स मैं खुद SST इंग्लिश मीडियम च कीती सी, सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि मैं कुछ वर्ड ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨੇ ਉਹ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਸੌਰੀ ਫॉर दैट इन एडवांस। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਸੁਰਜੀਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਮਾਤ ਉਸਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹੱਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ 1 ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ, ਅਨਮੋਲ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਤ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤਹਿਤ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਹਨ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਥਰਡ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਗੇਨ ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ 1 ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ 1 6। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ? ਆਪਸ਼ਨ 3 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ, ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ 4 6 ਤੋਂ 14। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਤੱਵਾਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਥਰਡ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਨੇ। ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਰਾਈਟਸ ਦਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਸ਼ੋਧ ਰਾਹੀਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ 1 86। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਥਰਡ ਧਾਰਾ 25। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਤੋਂ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਤੱਕ ਦਰਜ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਤੋਂ 32 ਤੱਕ। ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 86th ਸ਼ੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ 2009 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਜੈਵੀਰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਵੀ ਕੋਲੋਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਵੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ, ਮੰਨਣ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਪਸ਼ਨ ਫੋਰਥ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਥਰਡ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਰਾਮ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ
ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਦੱਸੋ ਰਵੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰਮੇਸ਼, ਸੋਨੂ, ਵਿਕਰਮ, ਅਮਰਜੀਤ ਅਤੇ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਨ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਹਨ ਰੰਗ ਦਾ ਗੋਰਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਥਰਡ, ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਵੀ PDF ਸੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਸੁਕਸ਼ਾ ਮੈਮ ਕੀ ਕਲਾसेस। स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट।